सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। भक्तबंधु दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे आमे आरंभ करिबा आपण मानकर अति प्रिय कार्यक्रम आजिर पंचांग माध्यम रे करिबा समस्त समस्यार सरल समाधान। सर्वप्रथमे आज जी शिशु मान जन्मग्रहण करिसेंती बा करिवे सेमानंको आज जन्मदिनर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। आज रही फेब्रुआरी मास 21 तारिख शनिवार, ओडिया रे फाल्गुन मास कुंभ दिन 9, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि दिन 12:51 पर्यंत रहउछंती। तापरे पंचमी तिथिंकर मध्य अयम आरंभ हेउछंती। आज नक्षत्र रहिछंती रेवती नक्षत्र रात्र 7:33 पर्यंत। तापर मध्य अश्विनी नक्षत्रंकर अयम आरंभ। आज चंद्र मीन राशि रे रात्र 7:33 पर्यंत रहउछंती। तापर मध्य मेष चंद्र भोग हेउछंती। आज रहिछि दिनटी समस्तंक पई बहुत बढ़िया दिन। आपण मानक पई आज दिन मंगलमय शुभमय रहु। एबे आमे जानिबा सर्वप्रथमे आज सूर्योदय प्रातः 6:15 एवं सूर्यास्त 5:44 आज सूर्य भगवान कुंभ राशि अवस्थान करिसेंती एवं चंद्र भगवान मीन राशि अवस्थान करिसेंती। आज जेहेतु शनिवार रहिछि आज घात चंद्र रहउछंती धनु राशि एवं घातबार मध्य मकर राशि रहिछंती। आज जो व्यक्ति मृत्युवरण करिवे बा महाप्राण तांकर हेबो तांकर आज एकपाद पुष्कर दोष लागिव। यह शांति करणीय। यह 12 जनित पुष्कर दोष रहुछि। जेहेतु एकपाद 12 हिसाब रे केवल 12 जनित दोष लागुछि तापाई मध्य शास्त्र अनुसार प्रतिकार करिवा पई पड़िबो बा शांतिकरण करिवा पई पड़िबो। जो माने आज पितृपुरुष मानंको श्राद्ध तर्पण इत्यादि करिवे से माने आज चतुर्थीर एकदिष्ट एवं पंचमीर एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध आज करिवे। आज दुईटी श्राद्ध रहउछि। चतुर्थीर एकदिष्ट श्राद्ध रहउछि किंतु पार्वण श्राद्ध नाही। पार्वण श्राद्ध पूर्व दिन थिला एवं पंचमीर एकदिष्ट एवं पार्वण दुईटी जाक श्राद्ध आज रहउछि। आज शास्त्र रे निषेध करा जाइछि आज बोईतालु बा कखारु खाइबा पई एवं अमृत भंडा खाइबा पई। आज अमृत भंडा मध्य खाइबा पई निषेध करा जाइछि। आजिर रहिछि आज जो पिला माने जन्म ग्रहण करिवे आज जन्मित शिशु तार मीन राशि हेब एवं रात्र 7:33 परे जे जन्म ग्रहण करिवे तार मेष राशि हेब। आजिर शुभ बेला बा अमृत बेला रहिछि दिन 10:11 ठारू 1:23 मध्य रे आज गोटे शुभ बेला रहिछि। तापरे रात्र 8:11 ठारू 10:35 पर्यंत गोटे शुभ बेला रहिछंती। आज महेंद्र जोग मध्य रहउछंती प्रातः समय 7:00 मध्य रे आज गोटे महेंद्र जोग रहउछंती। आज अशुभ बेला बा काल बेला प्रातः 7:25 मध्य रे आज गोटे काल बेलार जोग रहुछि।
ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:10 ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:45 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କାଳବେଳାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବାରବେଳାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦିନ 1:15 ଠାରୁ 2:44 ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କାଳବେଳାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଜି କାଳରାତ୍ରିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:45 ରୁ 7:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ରାତ୍ର 4:43 ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ବା ପ୍ରାତଃ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶାନ୍ତ 6:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି କାଳବେଳା ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, କାଳରାତ୍ରିର ଯୋଗ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଅମୃତ ବେଳା ବା ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାକୁ ଦେଖି ଶୁଭକର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଗୋଟି ରାଶିର କ'ଣ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ସବୁ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ ବା ଆପଣ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଇନଗତ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଗିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଆଜି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖରାପ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଜି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ କମଳା ବା ଅରେଞ୍ଜ। ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ରହିଥାଏ ବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ରହିଥାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ଜୟଲାଭ କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆୟ ଆଜି ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁଥିରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଲାଭଦାୟକ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜି ପୁରା 10%ରୁ 8% ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କର୍ମ ଆପଣ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣ ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ କ୍ରୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଆକାଶୀ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଆବରଣ ସାମଗ୍ରୀ, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ଇତ୍ୟାଦି ଆବରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି କର୍ମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି କର୍ମ ପଛରେ ଧାଇଁବେ। ଆଜି ସବୁକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିଦେବେ, କର୍ମକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମରେ ହାତ ଦେବେ ଆଜି କର୍ମ ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ରହିବେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବା କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆହାପଦ କହିବା ପାଇଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେହି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏକା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଜି ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଧଳା ଏବଂ ନାଲି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି କିଛି ପାଚିଲା ଫଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କମଳା ଏବଂ ଖଇରିଆ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ରମ୍ଭା ଫଳ ବା କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି। ଆଜି ମନରେ ଦୁର୍ଭାବନା ବା ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିପାରେ।
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଭଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବା ବା ଆପଣ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ ବା ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଖରାପ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ କହୁ, ଖରାପ କହିଲେ ଖରାପ, ଭଲ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ, ଏଇଭଳି ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂତନ ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପଦାର୍ଥ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ମନରେ କୁଚିନ୍ତା ବା ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟି ଖାଲି ରାଗ ବା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। କାରଣ ଆଜି ମନ ଟିକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ, ନାଲି ଏବଂ ଧଳା। ଆପଣ ଆଜି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି। ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଏତେ ତରତରିଆ ହୋଇକି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କଥା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଅପମାନ ସହିପାରନ୍ତି ବା ନିନ୍ଦା ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କଫି, ନାଲି ଏବଂ କମଳା ବା ଅରେଞ୍ଜ। ଆପଣ ଆଜି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ମହୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଧନୁରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଥିବେ ଭାବୁଥିବେ ଠିକ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଭୁଲ ରହିପାରେ ବା ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି। କାରଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଚମ୍ପା ଏବଂ ସୁନେଲି। ଆପଣ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଆଜି ଦେବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ବା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି, ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଦିନ ଦୁଃଖୀ ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପରୋପକାରରେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିକେ ହୁସିଆର ହୋଇ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆଜି କିଛି ଗୋଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍। ଆପଣ ଆଜି ଶନି ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ବା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଏ କିଛି ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଜି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜି 10%ରୁ 9% ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଗୋଟି ରାଶିର କ'ଣ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ନିଜ ନିଜ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲାପଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ସହନା ଭବତୁ ସହନୋ ଭୁନକ୍ତୁ ସବୀର୍ଯ୍ୟଂ କରବାବହୈ ତେଜସ୍ವಿନାବଧୀତମସ୍ତୁ ମା ବିଦ୍ୱିଷାବହୈ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।